Hello friends, welcome to INS Learning. நம்ம 7th standard start பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி நம்ம 6th standard பார்த்திருக்கோம். ஸோ அதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி. 7th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம். ஸோ நாம ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் மொத்தம் 4 lessons இருக்குது. Sources of medieval India, emergence of new kingdom in North India, emergence of new kingdom in South India, later Cholas and Pandyas, the Delhi Sultanate. ஸோ நீங்கள் 6th standard பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. நாம் இன்றைக்கி 7th standard ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூனிட் 1 சோர்சஸ் ஆஃப் medieval India பார்ட் 1 தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Learning objectives: to acquaint ourselves with sources of study of medieval India, temples, mosques, tombs, places and forts as important sources, literary and inscriptional text, account of Arab and Turkish travelers. Introduction. Periods from AD 700 to 1200 and from AD 1200 to 1700 are classified as early medieval and later medieval period. So 700 to 1200 early medieval period, 1200 லேருந்து 1700 வரைக்கும் later medieval period. Numerous and varied sources are fortunately available to the historians engaging in the study of medieval India. Added to the information that can be gleaned from inscription, monument and coins are the accounts left by Arab, Persian and Turkish chroniclers. So chroniclers na வரலாற்று ஆசிரியர்கள். These accounts are rich in detail and have given first-hand information on the life of kings, though they provided very little information on the life of a common people. The opinions of the courtiers and chroniclers are often one-sided, written in hyperbolic language, exaggerating the king's achievements. Let us now explore the various sources available for the study of the history of medieval India. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் வச்சு நம்ம சோர்ஸஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ். இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னால் கல்வெட்டுகள் எழுதி வச்சுருப்பாங்க, மானுமெண்ட்ஸ்னால் நினைவு சின்னங்கள், காயின்ஸ். Do you know the famous words of காஃபி கான், a courtier of Emperor Aurangzeb? அவுரங்கசீபுடைய அவையில் இருந்த ஒருத்தர், அவர் பேர் காஃபி கான். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, he says, it is the duty of an historian to be faithful, to have no hope of profit, no fear of injury, to show no partiality on one side or animosity on the other, to know no difference between friend and stranger, and to write nothing but the sincerity. ஸோ எதை பற்றியும் பயப்படாமல் ஒரு ஹிஸ்டாரியன் வந்து நடக்கிற நிகழ்வுகளை அப்படியே எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. Sources are the supporting materials, documents or records in the form of evidence that help to reconstruct the past. ஸோ பாஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிற கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சோர்சஸ், ப்ரைமரி சோர்சஸ், செகண்டரி சோர்சஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. We examine the details of political, economic and socio-cultural developments with the aid of sources. Primary sources என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா inscription, monuments and coins and the information available in them. Secondary sources பார்த்தீங்கன்னா literary works, chroniclers, travelogues, biographies, autobiographies. ஸோ literary worksனால் ஒரு கிங் இருக்கிறப்போ அவருடைய கோட் போயட் ஏதாவது ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் அதாவது ஒரு புக் எழுதியிருப்பார், இல்லை ஒரு போயம் எழுதியிருப்பார், அதுலேருந்து அந்த கிங்கை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிய வரலாம். க்ரானிக்லர்ஸ்னால் நான் சொன்ன வரலாற்று ஆசிரியர்கள். ட்ராவலாக்ஸ்னால் பயணம் மேற்கொள்வாங்க ஒரு சிலர், அவங்க வந்து எழுதிட்டே போவாங்க. பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ். Inscriptions are writings engraved on the solid surfaces such as rocks, stones, temple walls and metals. The king's royal decrees, dedications and donations. Monuments raised in commemoration of victories in wars, those built in memory of deceased warriors, contain rich information about the concerned era. Inscriptions பார்த்தீங்கன்னா கற்பாறைகள், ஸ்டோன்ஸு, அப்புறம் கோயில்களுடைய அந்த சுவர்களெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். இதில் எதை பற்றிலாம் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரசருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் அவர் என்னென்னலாம் நன்கொடைகளாக கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கப்புறம் அவர் எந்தெந்த போர்லெலாம் வெற்றி பெற்றிருக்காரு, இதை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க.
இறந்த வீரர்களை பற்றியும் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் gifted by Chola kings are known from the inscriptions and copper plates. They are வெள்ளன் வகைனா land of non-Brahmin proprietors. Brahmadeya, land gifted to Brahmins. Salababhoga, land for the maintenance of school. Devadana, land gifted to temples. Pallichandam, land donated to Jina institutions. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வெள்ளன் வகைனா பிராமின்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குற லேண்ட்ஸ், பிரம்மதேயானா பிராமின்ஸ்க்கு கொடுக்குற லேண்ட்ஸ், சலபோகானா ஸ்கூலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கறது, தேவதானானா டெம்பிள்ஸ்க்கு கொடுக்குற லேண்ட்ஸ், பள்ளிச்சந்தம்னா ஜைன பள்ளிகளுக்காக கொடுப்பாங்க. காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் விச் வேர் ட்ரீட்டட் ஆர் லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிற சொத்து பத்திரம் மாதிரி காப்பர் பிளேட்ஸ் அப்போ வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. have significant source value. The Islamic Persian practices and the relatively high cost of copper plates made palm leaf and paper cheaper alternatives from 13th century onwards. So copper plates வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனாலையும் இஸ்லாமிக் பர்ஷியன் ப்ராக்டிசஸ்னாலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காப்பர் பிளேட்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ இருக்கிற நடைமுறை, அதாவது பேப்பர்ஸ் அண்ட் பாம், இப்போ வந்து பேப்பர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ பாம் லீஃபும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. Several copper plate grants issued during the later Chola period. 10th to 13th century records gifts to individual priests or teachers who were Hindu, Buddhist and Jaina. Hindu, Buddhist, Jaina priestக்கும் இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கோ இல்லை பர்சன் ஆஃப் எமினன்ஸ்க்கோ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் பிளேட்ஸை. Both the giver and the receiver are very elaborately described. By the contrast, most stone inscriptions differ in their content. In stone inscriptions, the beneficence of the donor is recorded. The major focus is upon the giver. So, copper plates பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறவங்க வாங்குறவங்க ரெண்டு பேரை பற்றியும் காப்பர் பிளேட்டில் இருக்கும். ஆனால் ஸ்டோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறவங்கள பற்றி ரொம்ப அதிகமாகவே எழுதியிருக்காங்க. The major focus is upon the giver. Thiruvalangadu copper plates of Rajendra Chola I and unbilled plates of Sundara Chola are notable examples. Uttaramerur inscriptions in Kanchipuram district provide details of the way in which village administration was conducted. So இது யாரோட பீரியடில் இந்த உத்தரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பராந்தக சோழா பீரியடில் எழுதியிருப்பாங்க. Monuments, temples, palaces, mosques, tomb, forts and minarets are called by the collective name monuments. Sultans of Delhi introduced a new type of architecture. The monuments they built had arches, domes and minarets. Minaretsனா இந்த மசூதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக செங்குத்தாக உயரமாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதுதான் மினரேட்ஸ். ஆர்ச்சஸ்னால் வளைவான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். டோம்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்க் மேலே ஒரு டோம் மாதிரி மேலே வந்து ரொம்ப ரவுண்டாக மேலே வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் டோம்ஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து டெல்லி சுல்தான் பீரியடில் கொண்டு வந்த ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல். The inscriptions in these monuments contain rich information which can be used to construct history. The medieval Khajuraho monument, Madhya Pradesh, the temples of Konark, Odisha, Dilwara, Mount Abu, Rajasthan constitute valuable sources to understand the religion-centered cultural evolution in northern India. Temples in Tanjavur, Brihadishwara, Gangaikonda Cholapuram and Dharasuram symbolize the magnificent structures and later Chola built in Tamil Nadu. Vittala and Virupaksha temple at Hampi similarly speak of the contribution of Vijayanagar rulers 15th century. Quayatul Islam Masjid, Mot Ki Masjid, Jama Masjid, Fatehpur Sikri, Dargah. ஸோ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இன் அண்ட் அரவுண்டில் இருக்குது அண்ட் சார்மினார் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் மாஸ்க் பிலாங் டு medieval times. The forts of historical importance are Agra Fort, Chittor Fort, Gwalior Fort and Delhi Red Fort, as well as the forts of Daulatabad, Aurangabad and Firoz Shah Kotla, Delhi. Palaces in Jaipur, Jaisalmer and Jodhpur signify the greatness of Rajput dynasty that wielded enormous power from these places. Qutub Minar and Alai Darwaza, the tombs of Iltutmish, Balban and the Mughal rulers are the other prominent structures recognized as valuable sources of information.
Cities in ruins such as Firozabad and Tughlabad in North India and Hampi in South India remain rich repositories of history of medieval India. So coins. The picture and the legend on the coins convey the names of kings with their titles and portraits. ஸோ இந்த காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த காலத்தில் அந்த காயின்ஸை வெளியிட்டிருக்காங்களோ அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த ராஜாவுடைய அந்த பிக்சர் இருக்கும், அவங்கள பற்றி எழுதியிருக்கோம், அவங்களுடைய நேம் எழுதியிருக்கோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு மோனுமெண்ட்டோடைய இது பிக்சர் இருக்கும் அதில். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், அவங்களுடைய டைட்டில்ஸ் இருக்கும், எந்த நிகழ்வுக்காக அதை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த காயின்ஸை அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், டேட் இருக்கும், பிளேசஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காயின்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். The composition of metals in the coins gives us information on the economic condition of the empire. ஸோ இப்போ ஒரு காயின் வந்து காப்பர் காயின் அப்படின்னா அப்போது அந்த நாட்டில் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கெஸ் பண்ணலாம். Mention of kings' achievements like military conquest, territorial expansion, trade links and religious faith can also be found in the coins. ஸோ இப்போ ஒரு காயின்ஸில் வந்து ஷிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லை அவங்க வெளியே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு காயின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், லக்ஷ்மி காயின் ஆஃப் கோரி, காயின்ஸ் ஆஃப் கல்ஜி. Muhammad Ghori had stamped the figure of goddess Lakshmi in his gold coin and had his name inscribed on it. ஸோ இதுதான் அந்த லக்ஷ்மி காயின். இதில் வந்து கோரியோடைய நேமை வந்து எழுதியிருக்காங்க. This coin tells us that this early Turkish invader was in all likelihood liberal in religious outlook. Copper jewels are available for the study of the period of the Delhi Sultans. Silver tanga introduced by Iltutmish, Alauddin Khalji's gold coins, Muhammad bin Tughlaq's copper token currency are indicative of coinage as well as economic prosperity or otherwise of the country of the time. ஸோ ஒரு ஜித்தால் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன இருக்கும்னா 3.6 grains ஆஃப் சில்வர் இருக்கும். ஸோ 48 ஜித்தால் சேர்ந்தது தான் ஒரு சில்வர் தங்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர். Devotional movement in South India and later in North resulted in the development of Bhakti or devotional literature. ஸோ பக்தி மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு சவுத் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகி இது முழுசாக நார்த் இந்தியா வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புக்ஸை வந்து அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். The Chola period was known as the period of devotional literature and works such as Kamba Ramayanam, Sekizhar's Periya Puranam, Nalayira Divya Prabandham, composed by 12 ஆழ்வார்ஸ் and compiled by நாதமுனி. ஸோ 12 ஆழ்வார்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து கம்ப ராமாயணம், பெரிய புராணம், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் இந்த 3 புக்கையும் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து மொத்தமாக கம்பைல் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாதமுனி. தேவாரம். ஸோ ஆழ்வார்ஸ் எல்லாமே வந்து வைஷ்ணவிசமுடைய புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆழ்வார்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க. தேவாரம் இதை யார் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர், சம்பந்தர் அண்ட் சுந்தரர். கம்பைல்டு பை நம்பி ஆண்டார் நம்பி. மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சைவிசமுடைய புக்ஸ். ஆல் வேர் ஸ்கிரிப்சர் டியூரிங் சோலா டைம்ஸ். ஸோ சோலா டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சைவிசம்லேயும் புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, வைஷ்ணவிசம்லேயும் புக் எழுதியிருக்காங்க. ஜெயதேவாஸ் கீதா கோவிந்தம் வாஸ் அ ஃபாலோ அப் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட் இன் சவுத் இந்தியா. ஸோ இது 12th centuryயில் வந்த ஒரு புக். Kabir Das, a 50th century mystic poet, also had an influence on the Bhakti movement in India. Thank you friends, thank you for watching. Please do subscribe our channel. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் queries இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் 24 hours உங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ நம்ம பார்ட் 2ல் மீட் பண்ணலாம். Thank you for watching.